চাওক বহুত কেইখন বড়ো গাঁও বাদ পৰা মানে সমগ্ৰ অসমতে বড়ো গাঁও আছে। এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাদ দি সব গাঁৱতে বড়ো গাঁও আছে। 60টা गामिया जोंनि बिटिआरआव हाबबाय बेखौ कनफार्म बाथ्राखौ बुंदों जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर मुङै मोनसे एकर्ड जादोंमोन जोंनि बर'नि गेजेरावहाय, बेखौ सान्तिनि मोनसे गोरोबथा बिमुं हिसाबै जों बयबो गाबज्रियो। नैबेखौ लानानैहाय जोंनि बिटिसियावहाय माखासे गोबां गामिफोरा यानि सिमलगुरिसिम सोसनजागोन होननानै, लखिमपुर बर्डार बिसिम सोसनजागोन होननानै जोंनियावहाय गोबां बाथ्रा बुंलायलायनाय, गोबां दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंलायलायनाय बेखौ जोङो नुबोनो मोन्दों आरो गोबां जोङो खोमा बुंजासे खोनासंबोनोबो मोन्दों। फाइनालि दिनैसिमावहाय बेसेबांसिम गामिया हाबमारखो बेबो दासिमबो सोंथि जायो। माने 60टा गामिया हाबबाय होनदों, बियो माबायदि हाबदों बेबो मोनसे सोंथि। नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो नोंथांमोना क्लेरिफिकेसन मोनगोन जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनिफ्राय। लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय बिथांमोना मा रल लानो मोनगोन बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां। जोबजासे नायलाङाब्ला बिनि हाबनाय हाबिनि माखासे जाहोन बा खारन आरो हानि जेंनाफोर आरो राजनितियावहाय बेसेबांसिम मोन्थाय मोनगोन बिनि माखासे रिपर्टफोरखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। थ' बिदिब्ला टाइमखौ मानो वेस्ट खालामबावनो, जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां गेदेरमा प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्रायनो जोङो स्पष्ट खोनासंनानै लादिनि। बै समनि जि मोनसे अपारेशननि थासारिमोन बेवहायबो गोबां गाज्रि थासारियाव मोगा मोगि जादों, मुंख्लंबो जादों। दा नाथाय बिनि उनावबो बर' हारिखौ सिबिनाय, बर' हारिखौ मोजां मोननाय, बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगानाय, हारिमु जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावनायाव रावबो फासयाखै। सनितपुर जिल्लानि एबसु, सनितपुर जिल्लानि बर' साहित्य सभा, सनितपुर जिल्लानिफ्राय बिएलटि, एनडिपि गोबां बयबो खामानि मावबोदों। आं बयनोबो साबायखर बावदों, रायजो राजाफोरनो साबायखर बावदों। आरो दिनै बिटिआरआव बे गामिफ्रा मोनफा मोनफा हाबनायनि फारिलाइयाव दङ। 60 गामि हाबबाय, नेक्स्ट फेज जों फैगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखासे मन्थ्रिफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गासैखौबो जयै बिबान होदों। बे हिसाबै माखासे गामिया इयुनाव हाबबावगोन। जिखिनि गामिया हाबबाय बे गामिफोरनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट, इडुकेसन आरो कालचारेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि जागायबाय। मानोना जोङो गुबुन हारिया जेरै जौगादों जोंबो जौगालांनांगोन बेखौनो नोजोर होनानै दिनै फैदों। आरो दिनै सनितपुर जिल्लायाव गासैबो लानानै फ्राय 3 कोटिनि बारा रांनि फान्डनि जोङो माखासे फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिखुनु गामिफ्रा हाबबाय बेफोरो बाहागो लाफानो मोनगोन नामा? निस्सय बाहागो लानो मोनगोन। आरो बेनि अनगायैबो सार माखासे हा हुनि जेंना गोबां दंबावो। बे हा हुनि जेंनाखौ जों रायज्लायगासिनो दङ, फेज वाइजआव रायज्लायलांगोन। आरो आङो गोबां जेंना थालांगोन होननानै सानाखै, खालि वाइल्ड लाइफ एरियानि माखासे जेंनाया एसे गोब्राब जादों, नाथाय बेखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ। চাওক বহুত কেইখন বড়ো গাঁও বাদ পৰা মানে সমগ্ৰ অসমতে বড়ো গাঁও আছে। এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাদ দি সব গাঁৱতে বড়ো গাঁও আছে। আৰু যিখিনি গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰে সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, সেইখিনি লৈ পেলাই বিটিআৰ হ'ব। যিখিনি অন্তৰ্ভুক্তি নহয়, বড়ো কছাৰী কাউন্সিল অলৰেডি হৈ আছে আমাৰ। গতিকে আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো পলিটিকেল ৰাইটছ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে দুটাকৈ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে। এইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো। এই গাঁওবিলাকত বসবাস কৰা বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ যিখিনি বড়ো জনগোষ্ঠী বা অইন জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ পৰা লৈ পেলাই সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসমত এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলতো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা, দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সহায় কৰা, সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন কামবিলাক আজি আৰম্ভ হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলতো তেনেকুৱা কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছো, যাহাতে পিছ পৰি থকা জনগোষ্ঠীসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ অইন প্ৰান্তৰ দৰে আমিও আগবাঢ়ি যাব পাৰো। গতিকে যিখিনি গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা বা গাঁও কৰ্তন কৰা, এইটো এটা কমিটি আৰু কমিশ্যনে কাম কৰি আছে। আমি সেইটো
এদিনতে হ'ব লাগে বুলি কোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত চেণ্টিমেণ্টৰ কথা আছে। গতিকে বড়ো সমস্যাও সমাধান হ'ব লাগে, অইন জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰবিলাকো সকলো প্ৰাপ্য অধিকাৰ পাব লাগে আৰু সকলো সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগে। যিটো হেৰি হৈছে, যিবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যিকেইখন গাঁও, এখন ইলেকশ্যনত ভোট দিব পাৰিব? ভোট দিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো। আজি উৰহিলাগা স্কুলত 12 লাখ টকাৰ বাউণ্ডাৰী আৰু 12 লাখ টকাৰ অইন আঁচনি, 24 লাখ টকাৰ আঁচনি ইয়াত আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰা হৈছে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। সৰ্বমুঠ 3 কোটি টকাতকৈ অধিক আজি বিভিন্ন আঁচনিৰ মই আধাৰশিলা কৰিছো আৰু সেই আঁচনি এই ফাণ্ডবিলাক অলৰেডি চেংচন কৰা হৈছে। তেনেকৈ গাঁওবিলাকতো বিভিন্ন কোনোবা কমিউনিটি হল বিচাৰিছে, অডিটৰিয়াম বিচাৰিছে। আজি আমি মানে সিটো চাইডত আমাৰ অলপ আগতে সিজৌগুৰিত আমি 50 লাখ টকাৰ এটা অডিটৰিয়ামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো। অঞ্চময়ত 1 কোটি টকাৰ সুজিত নাৰ্জাৰী অডিটৰিয়ামৰ আমি স্থাপন কৰিছো। ভালুকপুঙত আমাৰ 1 কোটি টকাৰ এটা গেষ্ট হাউচৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব। তেনেকুৱা বিভিন্ন আঁচনিবিলাক আজি আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰতিকূলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মই যোৱাকালি একচুৱেলি বহুত ৰাতিকৈ আহি পাইছো। মই ছচিয়েল মিডিয়াত অলপ দেখিবলৈ পাইছো আৰু মই বিভিন্ন জনৰ পৰা খবৰ লৈ আছো আৰু এই কথাটো মোৰ পৰা কোৱাটো উচিত নহ'ব, কাৰণ গোটেই ফেক ফাইণ্ডিংটো পুলিচে কৰিব বা প্ৰশাসনে কৰিব। ইয়াৰ পিছত মই ক'ম, যি কি নহওক ভাৰতবৰ্ষত যি কি নহওক প্ৰান্ততে হওক গণতান্ত্ৰিক যিটো বাতাবৰণ সেইটো ভাল মতে প্ৰচলন হ'ব লাগে, মই সেইটোৱে বিচাৰো। দ্বিতীয় ইলেকশ্যনত এইবাৰ মাত্ৰ 2 বা 3খন আসন পাব বুলি কোৱা হৈছে প্ৰমোদ বড়োৱে, কি ক'ব? চাওক, প্ৰমোদ বড়োৱে 2-3খন আসন পাব লাগে বুলি কথা নাই। প্ৰমোদ বড়োৱে কিয় পাব লাগে? গণতন্ত্ৰটো ৰাইজেহে ৰজা, ইলেকশ্যনটো ৰাইজেহে খেলিব। প্ৰমোদ বড়োৰ পকেটৰ বস্তু নহয়। মই কিয় 2-3খন আসন পাব লাগে? আসনটো পাৰ্টিহে পাব, UPPL পাৰ্টিয়ে পাব, BJPয়ে পাব, কংগ্ৰেছে পাব, BPFে পাব। প্ৰমোদ বড়োৱে এখন পাব বুলিতো কথা নাই। গতিকে আজি যিসকলে গণতন্ত্ৰটো বুজি নাপায়, যি গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ভোট দিয়ে নিজৰ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীসকলক, নিজৰ মন পচন্দৰ দলক আৰু তাৰপিছত চৰকাৰ গঠন কৰে, যিসকলে প্ৰমোদ বড়োৱে 1-2জন আসন পাব বুলি কৈছে, মই ভাবো সেই মানুহবিলাকে গণতন্ত্ৰৰ কোনো বেছিক বিষয়বিলাকক বুজি নাপায় বুলি তেনেকা ভাবো মই। নিৰ্বাচনৰ মহিলাৰে কৈছে যে আপুনি এইবাৰ বিৰাট দুৰ্নীতি কৰিছে, যাৰ কাৰণে এইবাৰ বিজেপিত আপুনি আসন নাপায়। চাওক, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 4 বছৰ। 4 বছৰতো 1 বছৰ আমি কাম কৰিব পৰা নাই কোভিডৰ কাৰণে, 3 বছৰ কাম কৰিছো। আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাওক, তেখেতৰ 17 বছৰত 3-4 বাৰকৈ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে, কিমান মানুহ ব্লাডশ্বেড হৈছিলে, বড়ো অনাবড়ো হৈছিলে, বিভিন্ন পৰিৱেশবিলাক, স্কুল কলেজৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে, মানুহে অশান্তি এটা পৰিৱেশ আছিলে। দুৰ্নীতিটো বাদেই দিয়ক, দুৰ্নীতিটো মই ক'বই বিচৰা নাই, দুৰ্নীতি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। 2,900 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰি থৈ গৈছে, বাকী কথাটো মই নকওঁৱে। গতিকে আজি আমাৰ 4টা বছৰত আমি কিমানখিনি স্কুল বনালো, কিমানখিনি অডিটৰিয়াম বনালো, কিমানখিনি কাম কৰিলো, সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বহি মানে 24 ঘণ্টা নহয় 48 ঘণ্টা হিচাপ কৰিলে শেষ নহ'ব, ইমান কাম কৰিলো 4 বছৰত। সময় বাগোৱাৰ লগে লগে হাগ্ৰামাৰ যিসকল আছে আপোনাৰ পক্ষ লৈছে। নিশ্চয় ৰাজনীতিত চাওক, ৰাজনীতিয়ে হওক বা কোনোবা সামাজিক কামতে হওক, যদি তাৰ কোনো নীতি নাই, তাৰ কোনো আদৰ্শ নাই আৰু কোনো দূৰদৰ্শিতা নাই বা সমাজক লৈ পেলাই কোনো আঁচনি বা কোনো চিন্তা কৰিব পৰা মানসিকতা নাই, সেই দলটো বেছিদিন নাথাকে আৰু সেই নেতৃত্বৰ তলত কোনো থাকিবলৈ নিবিচাৰে। গতিকে আজি আমি UPPL আৰু BJP লগ লাগি কাউন্সিলত চৰকাৰ চলাই আছো। প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিলে শান্তি স্থাপন কৰা, আমি সফল হৈছো। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা উদ্দেশ্য আছিলে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা, ইয়াতো সফল হৈছো। তৃতীয় উদ্দেশ্য আছিলে যে সমন্বয় কৰিব লাগে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি আজ লৈ পেলাই সমন্বয় কৰিব পাৰিছো আৰু বাকীখিনি যিটো আছিল দুৰ্নীতি অপশাসন, এইটো গুচাই পেলাই ভাল শাসন এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰিছো। সেইটোৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট আনন্দিত। আপোনাৰ পাৰ্টিৰো লোক এতিয়া BPFলৈ সকলো মিলিছে, কি ক'ব? আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা কোনো যোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকা উল্লেখনীয় কোনোবা 1-2জনটো যোৱা অহাটো হৈ থাকিব। গাড়ীখন চলাই থাকিলে পেচেঞ্জাৰ নামিব উঠিব। ঠিক আছে, চাওক, বড়ো মাত্ৰ নহয়, বিভিন্ন বিদ্যালয় আছে, ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। বড়োসকলৰ অলপ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে, বড়ো মাধ্যমৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি 2020 চনত যিটো শান্তি চুক্তি হ'ল, ইয়াত 6.3 দফা এটা আনিছিলো, য'ত স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে BTRৰ ভিতৰত
বড়ো অসমীয়া সকলো স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেছ চলি আছে আমি ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আছো আৰু বিটিআৰৰ বাহিৰত বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে য'ত নেকি এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই নেতৃত্ব দি আছে কি কৈছে এইটোতো কোনোবা ক'ব আৰু এইটো হৈছে পইচা আহিছে দৰমহা পাব আপুনি নহয়তোহে শুনিছে হোৱাটো শুনক থেংক ইউ